نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تقدیر میری بدلی اللہ کے ولی نے، اللہ کے ولی نے، اللہ کے ولی نے۔ گجرات کے مہان صوفی سنت حضرت داول شاہ پیر رحمت اللہ علیہ کی مقدس درگاہ آمرن گاؤں ضلع موربی میں استھت ہے۔ یہ درگاہ صوفیانہ محبت اور روحانی فیض کا اہم مرکز ہے، جہاں ہر مذہب اور ہر طبقے کے لوگ اپنی عقیدت کے ساتھ حاضری دیتے ہیں اور روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔ یہ پاک اور پرسکون جگہ انسانیت، بھائی چارے اور محبت کا پیغام دیتی ہے۔ مانا جاتا ہے کہ یہاں آنے والوں کی ہر جائز مراد پوری ہوتی ہے۔ یہ درگاہ امن، ایکتا اور انسانیت کی علامت ہے، جو پوری دنیا میں بھائی چارے اور محبت کا سندیش پھیلاتی ہے۔ گجرات کے مشہور خطیب بلبل کاٹھیاواڑ حضرت شکیل احمد قادری صاحب نے حضرت داول شاہ پیر رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر حاضری دی۔ زیارت کے بعد انہوں نے فیضان داول شاہ پیر ایجوکیشن ٹرسٹ دوارا سنچالت اسکول اور مدرسے کا بھی دورہ کیا۔ اس موقع پر ٹرسٹ کے ذمہ دار حاجی مولانا الطاف حسین باپو اور انیہ پدادھیکاریوں نے حضرت شکیل احمد قادری صاحب کا پرجوش استقبال کیا۔ حضرت نے ٹرسٹ کے عمدہ کاریوں کی سراہنا کی۔ کرتا ہے دل سے اپنے جو پیر کی غلامی، کرتا ہے دل سے اپنے جو پیر کی غلامی، اس پر خدا نے کر دی ہر مشکل میں آسانی، اس پر خدا نے کر دی ہر مشکل میں آسانی، پاس اپنے مشکل رکھ لی اللہ کے ولی نے، اللہ کے ولی نے، اللہ کے ولی نے۔ فیضان داول شاہ پیر ایجوکیشن ٹرسٹ، تعلیم اور انسانیت کی خدمت۔ فیضان داول شاہ پیر ایجوکیشن ٹرسٹ شکشا کے میدان میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، جہاں بچوں کو بہترین تعلیم دی جا رہی ہے۔ مدرسہ دینی تعلیم کے ساتھ نیتکتا اور روحانیت کی خاص تعلیم دی جاتی ہے۔ عربی، فارسی اور اردو میں شاندار شیکشک ویوستھا موجود ہے۔ اسکول وگیان، گणت اور کھیل کود جیسی آدھنک سویدھاؤں کے ساتھ اچ گنوتا والی تعلیم دی جاتی ہے۔ گجراتی، ہندی اور انگریزی بھاشاؤں کی مضبوط تعلیم دی جاتی ہے۔ مفت تعلیم اور مدد، آرتھک روپ سے نادار اور یتیم بچوں کے لیے خاص انتظام کیے گئے ہیں۔ مفت کتابیں، لباس اور ضروری سامان فراہم کیا جاتا ہے۔ وکاس کاریہ اور نئی یوجنائیں۔ حاجی مولانا الطاف حسین باپو نے جب بلڈنگ کے وستار اور دوسرے منزل پر جاری نرمان کاریوں کی جانکاری دی تو حضرت شکیل احمد قادری صاحب نے بچوں کی تعلیم اور ان کے روشن مستقبل کے لیے ہر طرح کے تعاون کا یقین دلایا۔ اس موقع پر نیک خواہشات کا اظہار کیا اور سب کے لیے دعائیں کیں۔ یہ سنستھا صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ سماج میں انسانیت اور بھائی چارے کی روشنی بھی پھیلا رہی ہے۔ فیضان داول شاہ پیر ایجوکیشن ٹرسٹ تعلیم اور انسانیت کی خدمت کے لیے بہترین کام کر رہا ہے۔ مدارس بھٹک راہی کو صحیح منزل دکھاتے ہیں، مدارس حق کے باغی کو در رب پر جھکاتے ہیں، مدارس حق و باطل میں فرق ہم کو بتاتے ہیں، مدارس زندگی جینے کا رستہ بھی دکھاتے ہیں، مدارس زندگی جینے کا رستہ بھی دکھاتے ہیں۔ مدارس دین کے محور، مدارس نور قرآنی، مدارس گلشن آقا، مدارس روح ایمانی۔ یہ سنستھا نہ صرف بچوں کو آدھنک اور دینی تعلیم دیتی ہے بلکہ غریب، یتیم اور بے سہارا بچوں کی زندگی سنوارنے میں بھی اہم بھومکا ادا کر رہی ہے۔ اس نیک مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کی آرتھک مدد بہت معنی رکھتی ہے۔ آپ کی مدد کیوں ضروری ہے؟ غریب اور یتیم بچوں کی تعلیم۔ بہت سے بچے تعلیم سے محروم ہیں کیونکہ ان کے پاس اسکول کی فیس، کتابیں اور ضروری سامان کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ٹرسٹ ان بچوں کو مفت تعلیم اور ضروری سہولتیں فراہم کر رہا ہے۔ مدرسے اور اسکول کا وستار،
संस्था लगातार बच्चों की तालीमी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी सुविधाओं का विस्तार कर रही है। नई बिल्डिंग, क्लासरूम, लाइब्रेरी और साइंस लैब बनाने के लिए आपके ताउन की जरूरत है। खाद्य और रहन सहन की सहूलतें। ट्रस्ट गरीब और बेसहारा बच्चों के लिए मुफ्त खान पान और रहने की सहूलतें भी उपलब्ध कराता है। अच्छे शिक्षक और आधुनिक सुविधाएं। बेहतरीन तालीम के लिए अच्छे और काबिल शिक्षकों की जरूरत होती है। इसके अलावा डिजिटल क्लासरूम, लैब और अन्य आधुनिक सुविधाओं के लिए भी आर्थिक मदद की जरूरत है। नेक काम में हिस्सा ले सकते हैं। किसी एक बच्चे की तालीम, किताबें और जरूरी सामान की जिम्मेदारी ले सकते हैं। ट्रस्ट के विकास प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेकर मदद कर सकते हैं। याद रखें, आपकी छोटी सी मदद किसी की जिंदगी संवार सकती है। जो लोग इंसानियत की भलाई के लिए अपना माल खर्च करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें कई गुना बढ़ाकर अता फरमाता है। अल्लाह हमें इस नेक काम में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जहाँ इंसान को इंसान की मिले पहचान वो नेमत है, दिलों में उल्फतें भर दे मदारिस ऐसी हिकमत है। जहाँ ईमान फले फूले दिलों की वो सकीनत है, वो रोशन जीस्त हो जिससे मदारिस ऐसी जीनत है, वो रोशन जीस्त हो जिससे मदारिस ऐसी जीनत है। मदारिस दीन के महवर, मदारिस नूर कुरानी, मदारिस गुलशने आका, मदारिस रूह ईमानी। मदारिस दीन के महवर, मदारिस नूर कुरानी, मदारिस गुलशने आका, मदारिस रूह। कि सरकार दावल शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त आमरण शरीफ तशरीफ ला रहे थे, तो आमरण ये ऐसा स्थान है गुजरात के अंदर, ऐसी जगह है जहां उस जमाने में और आज के वक्त में गुजरात का हर कोना करीब पड़ता है। इसलिए दावल शाह पीर ने आमरण को पसंद किया था कि यहाँ से सौराष्ट्र हो, झालावाड़ हो या कच्छ हो, यहाँ से हर हिस्सा करीब पड़ता है। और जब दावल शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ आमरण शरीफ में तशरीफ ला रहे थे, तो उस वक्त रास्ते में आपको लोगों ने बताया कि सरकार यहाँ मरा हुआ ऊंट पड़ा है और मरे हुए ऊंट की वजह से लोगों के रास्ते बंद हो गए हैं। लोगों से जब आपने मुलाकात की तो उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार किया कि हजरत, ये ऊंट के मरने की वजह से रास्ते बंद हो चुके हैं और कोई यहाँ से गुजर भी नहीं पाता। दावल शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह ऊंट के पास गए, जो ऊंटनी मरी हुई थी उससे मुखातिब होके कहने लगे, खड़ी हो जा, तेरा बच्चा तेरे दूध के इंतजार में बिलक रहा है। और वो अल्लाह के वली जिनसे ना उस ऊंटनी के बच्चे की परेशानी देखी गई, न लोगों की परेशानी देखी गई। और हमने किताबों में पढ़ा कि जब सरकार दावल शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह आमरण शरीफ में रहते थे, तो उनसे मिलने के लिए बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े दरबारी लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग जब मुलाकात के लिए आते थे तो उनके पास खच्चर, जानवर, घोड़ा, हाथी वगैरह रहता था। तो दावल शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह ने महसूस किया कि मेरे पड़ोसियों को इन जानवरों की वजह से तकलीफ होती होगी। आपने अपना महल्ला छोड़ना पसंद किया, किसी को परेशानी हो ये पसंद नहीं किया। ये सूफिया की, औलिया अल्लाह की तालीमात हैं और उनके आराम करने की जगह पे होना ही ये चाहिए कि ऐसी तालीमात दी जाए जहां से उनके नजरियात को, अफकार को फरोख्त मिले, जहां से उनके चाहने वालों के अंदर उनकी बातों को महसूस किया जाए। और यहाँ फैजान दावल शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल है, जो मदरसा है, इसमें बेशुमार बच्चे पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं। यहाँ के असातिज़ा से हमने मुलाकात की, ट्रस्टी हजरात मौजूद हैं, उनसे मुलाकात की और दूसरी मंजिल का काम भी जारी है। तो जितने भी गुजरात के लोग हैं, गुजरात के बाहर के लोग हैं, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचती है,
तमाम लोगों से यही कहेंगे कि इस इदारे को मजबूत कीजिए, सिर्फ चंदा दे के नहीं, मोहब्बत से मजबूत कीजिए। इस इदारे की जो ज़रूरत हो उन ज़रूरतों को पूरा करके मजबूत कीजिए। इस मदरसे से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाजी अल्ताफ हुसैन साहब जो है मेरे उस्ताद उलमा है, और इस माशाअल्लाह। मदरसे की दीनी खिदमत में बहुत अल्हम्दुलिल्लाह जो कुर्बानी दिए। और अव्वल तो आप मुझे देख लो कि माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इसी दारुल से मैंने पढ़ाई हासिल की और मेरे उस्ताद हाजी अल्ताफ हुसैन रहे, और इस मदरसे में बेशुमार बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं, और माशाअल्लाह। बेशुमार बच्चे अभी भी हाल में जो है, कोई बच्चा इमामत कर रहा है, कोई बच्चा मकतब पढ़ रहा है, तो कोई दीन की खिदमत और दीन इस्लाम की खिदमत कर रहा है इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, तो जितने मदरसे से यहाँ बच्चे पढ़ के निकले हैं, जी वो सारे मदरसे के बच्चे मदरसा मस्जिद इमामत वगैरह करते हैं या दुनियावी ओहदे में कहीं फाइज हुए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के बच्चे जो है फारिग होकर कोई इमामत भी करता है, कोई जो है मकतब भी पढ़ा रहा है, और अच्छे ओहदे में फाइज इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यानी दुनियावी तौर पे भी उन्होंने अपना मकाम हासिल किया। जी दीनी तालीम हासिल करने से फ़ायदा ये होता है कि अव्वल वक्त में वो वालिदैन की खिदमत, वालिदैन की इज़्ज़त, माशाअल्लाह बड़ों की कद्र कैसी होनी चाहिए, माशाअल्लाह। और एक दूसरों का एहतराम, वाह और शरीयत पर पाबंदी के साथ साथ अपनी माशाअल्लाह। ज़िंदगी को कैसे गुजारना चाहिए, जी वालिदैन को सरपरस्त पर गौर करनी चाहिए, और मदरसे में बच्चों को भेजकर जी तालीम में सुधार हो, ताकि जी। वो हराम हलाल की तमीज़ रखें, बिल्कुल एक दूसरे की कदर समझें, बिल्कुल। ज़िंदगी कैसे गुजारनी है वो उसकी जानकारी उन्हें हासिल हो। माशाअल्लाह जब मदरसे से करीब में रहेंगे जी। तो उनको सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी, माशाअल्लाह और जब माशाअल्लाह। मदरसे से दूर रहेंगे तो उनको ज़िंदगी कैसी गुजारनी है नहीं मालूम। हुजूर अब्दुल लतीफ़ उर्फ दाऊद सदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जो खलीफा शाह आलम सरकार भी है, और माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जो दाऊद सरकार रहमतुल्लाह अलैह शाह आलम सरकार के पास जो है दीनी तालीम हासिल की। और एक मरतबा की बात है जी कि जब दाऊद सरकार रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ का दर्स हासिल कर रहे थे, जी और शाह आलम सरकार जो बीमार हुए, तो उस वक्त 10 दिन जो आप बीमार रहे, जी तो मदीना मुनव्वरा से खुद ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बुखारी शरीफ का दर्स हाँ, देने के लिए हाँ। बच्चों को हाजिर आया करते थे। वाह 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 वाह। इन दर्स इस जो है दर्सगाह में और बुखारी शरीफ का जो दर्स दे रहे थे, उनमें खुद ताजदार मदीना सरसम से जो बुखारी शरीफ का दर्स हासिल किया, उनमें दाऊद सदुल्लाह का रहमतुल्लाह अलैह का भी शुमार मौजूद है। वाह 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 वाह। जब बच्चे तालिब इल्म जी घर से निकलते हैं इल्म दीन मुस्तफ़ा हासिल करने के लिए, जी। तो फरिश्ते अपना पर बिछाया करते हैं, हाय हाय हाय, क्या बात है। उस पर वो बच्चे चलते हैं, और यह मकाम है कि अगर बच्चे उसी रास्ते में इंतकाल कर जाए आहा, तो बरोज़े क़यामत उनका हश्र शहीदों के साथ फरमाएगा। सुभान अल्लाह ये सुभान अल्लाह। फजीलतें हैं। बेशक बेशक। हदीस पाक में ये भी है कि जब बच्चे जो पढ़ते हैं जी उनके लिए इंसान, फरिश्ते, यहाँ तक कि बिलों के अंदर जो चूंटियाँ हैं जी। वो दुआएं करती हैं। वाह वाह वाह, सुभान ये अल्लाह। फजीलतें हैं। और जो नदी तालाब के अंदर जो मछलियाँ हैं समंदरों के अंदर, जी वो भी उनके लिए दुआएं किया करती वाह 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 वाह। हैं। बड़ी फजीलतें हैं। बेशक। और अल-मुख्तसर ये कि बरोज़े क़यामत जिन आज बच्चों की अगर कोई मदद करता है जी या उनका जो देखभाल करता है जी। या किसी एतबार से, जी। चाहे पढ़ने के एतबार से या कोई खदमत, जी बरोज़े क़यामत ये इनका मकाम होगा जी। कि अल्लाह ताला इन्हें हुक्म फरमाएगा कि तुम जिसे चाहो बख्शिश करा के दिल में डालो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चों के अंदर तालीम नहीं होती, जी तो माँ बाप की इज्जत और एहतराम का जो मामला है वो भूल जाते। और जी। आज के दौर में देखा जाए कि हर कोई बच्चा जो दीन से दूर है, जी वो माँ बाप की इज्जत को समझ ही नहीं पाता, अल्लाह। और माँ बाप को गालियाँ देता भी नजर आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे इदारे में से वाबस्ता उन माँ बाप को अपने बच्चों को तालीम हासिल करानी चाहिए, कि जैसे कि आमरण की सरजमीन पर दाऊद सदुल्लाह की निगाह करम से ये फैजान दाऊद सरकार रहमतुल्लाह अलैह का ये मदरसा जारी व सारी है। जी। तो हालात को पैसे नज़र रखते हुए अपने बच्चों को इस्लामी तालीम देनी चाहिए, ताकि जो है दुनियावी नुकसान जो माँ बाप के एहतराम और इज्जत को भुला बैठे बच्चे, वो इस मदरसे से तालीम हासिल करके जो है माँ बाप का इज्जत और एहतराम जाने। अल्लामा अल्ताफ हुसैन साहब किबला जी की मोहब्बतें, शिफ़क़तें, जी। यहाँ तक कि बच्चों के साथ साथ पढ़ाने वाले उस्ताद पर अच्छा, मैंने ऐसी मोहब्बतें, ऐसी शिफ़क़तें कहीं नहीं देखी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो मोहब्बतें हर एतबार से, वो हज़रत की हर वक्त की कोशिश रहती है जी कि जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने दीन की तबलीग की है, उसी दीन की तबलीग में हम भी मेहनत करते हैं ताकि वो मिशन कच्चा ना होने पाए। माशाअल्लाह ये माशाअल्लाह। हर वक्त हज़रत की मेहनतें रहती हैं, हर वक्त वो
اور اپنے کو کبھی یہ محسوس نہیں کرتے ہیں کہ میں بڑا ہوں جی بلکہ اپنے آپ کو ایک دم نروس ہو کے ایک دم نارمل ہو کے ماشاء اللہ ہاں خدمت کرتے ہیں اور احساس نہیں کراتے کہ میں اس پہ بڑے عہدے پر ہوں. ماشاء اللہ. الحمدللہ بچوں کے ساتھ محبتوں سے پیش آنا, جی. استاد کے ساتھ محبت سے پیش آنا, مدرس ٹیچر یعنی ہر کسی کے ساتھ محبتیں شفقتیں کرتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور عوام پہ بھی الحمدللہ ہر اعتبار سے حضرت کی عنایتیں ہی ہیں. جی ظاہر سی بات ہے جب بڑے اچھے رہیں گے تو چھوٹے بھی اچھے رہیں گے. بچوں کو اتنی بہترین تعلیم دی جاتی ہے جی کہ محبت سے پیش آنا اور بڑوں کا احترام اور عزت کرنا. تو جب یہاں آتا ہوں تو ایک محبت کا ایک جو ہے ماحول ملتا ہے. ماشاء اللہ. استاد جو یہاں کے جو ہے خدمت گزار ہے ان سے بھی اور ملاقات کرتا ہوں, بڑی دل کو سکون اور بہت ہی سکون ملتا ہے ماشاء اللہ. تو حضرت یہ جو ادارہ ہے فی الحال, پرانا ادارہ تو آستانہ مبارک کے پاس تھا, یہ ادارہ جو ہے اس کو کتنے سال ہو چکے ہیں؟ یہاں جو ہے 3.5 یا 3 سال کے قریب ہو گیا. اوہ, صرف 3 سال کی ہی یہ محنت ہے جی ماشاءاللہ. اور 3 سال میں یہ دوسری منزل بھی بننے جا رہا ہے, مطلب مزید بچے یہاں اور تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. کہ دینی تعلیم اور دنیائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی, اگر علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو چین جایا جائے. اسی طرح دنیا بھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے. تو عوام اہل سنت سے میں پیغام دینا چاہوں گا کہ جب دوسرا منزل بن رہا ہے تو ہمیں دل سے اس ادارے کی خدمت کرنی چاہیے. اتنا ہو سکے یہاں کے جو نگران ہے اور جو محنتیں کریں ان کا ساتھ دینا چاہیے اور یہ پیغام کو آگے بڑھانا چاہیے اور دوسروں تک بھی پہنچانا, تاکہ اس منزل کو جو ہے آگے منزل مقصود تک پہنچنے کی ہمیں کامیابی حاصل ہو اور مزید زیادہ تعلیم حاصل کر سکے بچے, اور بچوں کو کامیابی اور کامرانی دونوں جہان میں مل سکے. ظاہر سی بات ہے جب اتنا بڑا ادارہ ہے جی تو ایک ہی کی ذمہ تو ہے نہیں, ہر کسی کی ذمہ داری. بے شک. آج ہم اپنا مکان بناتے ہیں جی, جب تک پورے گھر کے لوگ اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں جی, وہ مکان تیار نہیں ہوتا ہے. بالکل. اکیلا کوئی کوشش کر نہیں ہو پائے گا. جی تو یہ تو مدرسہ ہے, تو اتنی بڑی ذمہ داری ہے. جی, تو ہم یہی عرض کریں گے کہ اس میں بہت ضرورتیں ہیں, خصوصیات ٹائلس وغیرہ کا کام شروع ہے, لائٹ فٹنگ ہے, جی, دروازے ہیں, کھڑکی ہے, دیگر سامان ہے, کمپیوٹر وغیرہ کا بھی ہے, یہ سب ضرورت ہے. جی, تو اگر اللہ نے نوازا ہے جی, اور واقعی میں جی, یہ بس پیغام ہے کہ آپ ہم دنیا سے جائیں گے. جی, آج بلڈنگیں ہمارے پاس بہت ہیں, بے شک, سکون کی زندگی ہم لے رہے ہیں, لیکن ہم یہاں زندگی چھوڑیں گے, دنیا جب چھوڑیں گے اور جب ہم قبر کے حوالے ہوں گے تو ہم ساتھ میں کچھ نہیں لے جائیں گے. بے شک, کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا. بے شک, جائے گا تو صرف اعمال ہی جائیں گے. بے شک. تو ہم جہاں ہمیں قبر جو ہے قیامت تک رہنا ہے, جی, آج ہم چند دن یہاں رہیں تو اتنی کوشش رہتی ہے کہ بھئی یہ آرام مل جائے. ہمیں قیامت تک جہاں رہنا ہے جی, وہاں کی تیاری کرنی چاہیے. بے شک, تو وہاں کی تیاری کے لیے یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ہم زیادہ سے زیادہ خیر و خیرات کریں, جی, اور جو ہے نیک عمل کریں, جی, اور خصوصی ساتھ یہ دینی مدارس جو ہیں, جی, جیسے یہاں بھی الحمدللہ جی, یہاں بہت سخت ضرورت ہے. جی, اللہ نے نوازا ہے تو ہمیں اس سے بھرپور اس کی مدد کرنی چاہیے. بے شک, اس ادارے کے بچوں کو بھی ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے کپڑے وغیرہ ہے, بال پین بک وغیرہ ہے, اور دوسرے بھی اس کے دیگر علاوہ دوسرے بھی چیزیں اس میں موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مولانا شکیل احمد گجراتی صاحب حضرت کانا ہوا آمرن شریف میں سرکار داول شاہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں, اور ہم خوش نصیب ہے کہ اس ادارے کو انہوں نے وقت دیا. ہم تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ادارے میں یہاں کیا کیا ہو رہا ہے سب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. مختصر یہ ہے کہ یہ 5 بیگھہ جو زمین ہے موربی ضلع آمرن شریف, جہاں سرکار داول شاہ پیر کا مزار ہے, اور حضرت داول شاہ ایجوکیشن ٹرسٹ سنچالت کے دوارا جامعہ فیضان داول شاہ سرکار جاری و ساری ہے, جس میں کافی بچے دین اور دنیا کا علم حاصل کر رہے ہیں. ابھی ادارے کو سخت ضرورت ہے. جو دوسرے منزل کا جو کام شروع ہے باندھ کام کا, جس میں 7000 اسکوائر فٹ کا سلیب بھر چکا ہے, جس میں پلاسٹر ٹائلس کا کام جاری ہے. ابھی فلورنگ یعنی تلیے کی لادی اس کی سخت ضرورت ہے. باری دروازہ اور کلر کام اور دیگر ضروریات
इस इदारे को सख्त ज़रूरत है। तो अवाम अहले सुन्नत से मैं अपील करता हूँ कि माह रमज़ान मुबारक का ये मुबारक महीना करीब है, तो आपसे जितना हो सके आप इस इदारे का ताउन करें, मदद करें, ज़कात से, खैरात से, सदका से, लिल्लाह से, नियाज से, जितना हो सके। अगर हो सके तो ज़रूर इस इदारे की आप मुलाकात करें। और आपको इस इदारे में बैंक द्वारा मदद करनी है तो दावल शाह एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से बड़ौदा बैंक में खाता है और जिसका स्कैनर भी इसमें रखा हुआ है। तो आप हजरात से अपील है कि जितना हो सके इस इदारे का आप ताउन करें।